আজকের প্রার্থনা শুরু হচ্ছে ঋগ্বেদীয়ম অগ্নিসূক্তম। হরিঃ ওম। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युविजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवि अग्निना रयिमाश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमाध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमाङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्धिया वयम् नमो भरान्त एमसि राजन् तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दिविम् वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवे सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये हरिः ओम्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৩ নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। আজকের মনন
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় 28 নম্বর শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। আরেকবার পাঠ করছি। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा মুক্ত এব সহ। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হয়ে যে মোক্ষপরায়ণ মুনি সর্বদা বিরাজ করেন, তিনি মুক্তই থাকেন। আগের শ্লোকে আমি বলেছিলাম, আগের শ্লোক থেকে এই শ্লোকটা একসঙ্গে, তাদের দুটো শ্লোকের একসঙ্গে অর্থ করতে হবে। আগের শ্লোকে পুরো শ্লোকটার অর্থ ছিল না, মানে এটা দুটো শ্লোকের একসঙ্গে অর্থ হলে ঠিকঠাক হয়। যোগীর কথা চলছিল। যোগী বলতে এখানে সাংখ্য যোগী বা জ্ঞান যোগী, যিনি স্পর্শান কৃত্বা, আগের শ্লোকে আমাদের হয়েছে যে কিভাবে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন বা তার বৈশিষ্ট্য কি, সেই প্রসঙ্গে আমাদের ভগবান শ্লোকগুলো বলছিলেন। স্পর্শান কৃত্বা বহির্বাহ্যাম চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুভোঃ। আগের শ্লোকে হয়েছিল যে যিনি বাইরের বিষয় নিজের বুদ্ধিতে প্রবেশ না করিয়ে বাইরেই রেখে, অর্থাৎ মনের মধ্যে সেগুলো চিন্তা না করে, দুই চক্ষু মাঝে, অর্থাৎ দুই ভ্রুয়ের মাঝে মনঃসংযোগ স্থাপন করে প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সমান করে যিনি থাকেন, তিনি মুক্ত হন। এখানে এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে যিনি মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করেন এবং যার মধ্য থেকে ইচ্ছা এবং ক্রোধ চলে গেছে। ইয়াতে ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে সংযত করতে হয়। আধ্যাত্মিক মার্গে যেতে গেলে ইন্দ্রিয় এবং মন দুইকেই সংযত করতে হবে। মনও একটা ইন্দ্রিয় হিসেবেই ধরা হয়, কিন্তু সব থেকে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো মনের দ্বারাই কাজ করে, এই জন্য মনকে অনেক সময় ইন্দ্রিয় থেকে পৃথকভাবেও দেখা হয়। ইন্দ্রিয় এবং মন এবং বুদ্ধি, এইগুলোকে সংযত না করলে আমরা কখনোই আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারবো না। সেই জন্য ইন্দ্রিয় সংযম, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করতে হবে। এবং বিগতেচ্ছা ভয় ক্রোধ, যার মধ্য থেকে ভয়, ইচ্ছা এবং ক্রোধ, ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধ, এই তিনটি বিগত হয়েছে, চলে গেছে। আমরা আগের শ্লোকে দেখেছিলাম ক্রোধ সম্পর্কে। ক্রোধ, মোহ, আহ কাম, ক্রোধ, এইগুলোকে ত্যাগ করতে হবে। আমি বলেছিলাম এইগুলোর মাধ্যমে আসলে 6 রিপুকে বোঝানো হয়: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এখানে ইচ্ছা এবং ভয়, দুটি কথা বলা হয়েছে নতুন। ইচ্ছা মানে আমাদের মনের মধ্যে যে বাসনা আছে, ভোগের বাসনা, সেই ভোগের বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভয়, ভয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে কখন ভয় হয়,
যখন আমাদের দ্বৈত জ্ঞান থাকে তখনই ভয় হয়। যখন আমরা সবাই এক, সকলের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করে এই জ্ঞান থাকে, তখন ভয় থাকে না। ভয় কখন হয়? যখন আমি জানি আমি মারা যাই, আমার মৃত্যু হয়, তখন আমার মৃত্যু থেকে ভয় থাকে। কিন্তু যখন আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, আত্মা অমর, আত্মা অজর, আত্মার বিনাশ নাই, তখন আমার ভয় থাকে না। সুতরাং এই ইচ্ছা এবং ভয় এগুলো আমাদেরকে বিচারের মাধ্যমে ত্যাগ করতে হবে। ইচ্ছা কেন ত্যাগ করতে হবে? কারণ বললাম, বাসনা, যত আমরা বিষয় ভোগ করব, তত আমাদেরকে বিষয় আরো আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। যেমন আগুনে ঘি ঢাললে আগুন কমতে থাকে না, আগুন ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই রকম আমরা হয়তো ভাবি যে এই বাসনাটা আমার যদি মিটে যায়, তাহলে হয়তো আমার আর কোনো বাসনা থাকবে না। কিন্তু সাধারণত এরকম হয় না। বাসনা মেটালে তারপর আরো নতুন বাসনা উদিত হয়, শাস্ত্রে এরকমই বলা হয়। এরকম বলা হয়, ধরুন আপনার কাছে 100 টাকা আছে, আপনি চাইবেন সবসময় আমার কাছে 1000 টাকা হোক। যার কাছে 100 টাকা আছে সে চাইবে আরো বেশি টাকা থাকুক। যার কাছে হয়তো 1000 টাকা আছে সে চাইবে তার কাছে 10,000 টাকা থাকুক। যে 10,000 টাকা যার কাছে আছে সে চাইবে তার কাছে 1,00,000 টাকা থাকুক। যার কাছে 1,00,000 টাকা হয়তো আছে সে চাইবে আমি কোটিপতি হব। আর যার কাছে কোটি টাকা আছে সে চাইবে আমি আরো কোটি কোটি টাকা ইনকাম করব। এই যে মানুষের মনের মধ্যে সবসময় একটা ইচ্ছা, বাসনা বিষয়ভোগের প্রতি, সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই জন্য নজাতু, একটা শ্লোক আছে, নজাতু কামঃ কামানাম উপভোগে ন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবর্তমেব ভূয় এভাভিবর্ধতে। কাম কামনার দ্বারা কখনো তৃপ্ত হয় না। সম্ভবত এটা ভর্তৃহরির নীতি শতকে আছে। তাই আমাদেরকে ইচ্ছা বা এই যে বাসনা, সেটাকে সংযত করতেই হবে। আর ভয় নিয়ে তো বললাম, যখন আমাদের জ্ঞান হয়, যখন আমরা বুঝতে শিখি যে ভয় হয় অন্যদের থেকে, ভয় হয় মৃত্যু থেকে, যখন আমি জানবো অন্য বলে কিছু নেই। শাস্ত্রে আছে দ্বিতীয়াদ বৈ ভয়ম, অর্থাৎ দ্বিতীয় থেকে ভয় হয়। আমি যখন জানি আমি একমাত্র আছি, সমস্ত কিছুর মধ্যে আত্মা আছি, তখন আর ভয় থাকে না। আর ক্রোধ, ক্রোধ মানে রাগ, ক্রোধ ত্যাগ করতে হবে। এটার মাধ্যমে আমাদের 6 রিপুর কথা বোঝানো হচ্ছে। এইগুলো থেকে যারা মুক্ত হয় এবং মোক্ষ পরায়ণ হয়, মোক্ষ পরায়ণ মানে যাদের মোক্ষের প্রতি নিষ্ঠা থাকে, সবসময় মোক্ষ পাওয়ার জন্য যারা চেষ্টা করেন, সেই রকম ব্যক্তি, তিনি সর্বদা মুক্ত হন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযত করতে হবে, মন সংযত করতে হবে, বুদ্ধিকে সংযত করতে হবে, ইচ্ছা ভয় ক্রোধ এগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে, এবং মুখ্যে নিষ্ঠা, মুখ্যে অবস্থান করতে হবে, সবসময় নিষ্ঠা থাকতে হবে। এইরকম যদি কেউ থাকেন, তাহলে তিনি মুক্ত হন। অর্থাৎ আমি বলছিলাম, যিনি আত্মজ্ঞান মুক্ত মানে কি, আমরা যারা আত্মজ্ঞান লাভ করি তাদের কথা বলা আছে, ভগবানকে লাভ করা। এই প্রসঙ্গে আমরা মুক্ত মানে আমরা বলা হয় যে আচ্ছা, মুক্ত মানে এটা কারোর সঙ্গে সম্পর্কিত, বদ্ধ। যারা বদ্ধ আছে তাদের ক্ষেত্রেই মুক্ত হতে হবে। যারা মুক্ত হয়ে গেছে তাদের জন্য আর মুক্তির কথা বলা হবে না। সুতরাং আমরা যারা বদ্ধ আছি, তাদেরকে এগুলো ত্যাগ করতে হবে। কিসের দ্বারা বদ্ধ আছি? এইগুলোর দ্বারা বদ্ধ আছি। ইচ্ছা ভয় ক্রোধ এর দ্বারা বদ্ধ আছি। মন বুদ্ধি বিষয় আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে, তাদের দ্বারা আমরা বদ্ধ আছি, সংসার বন্ধনে বদ্ধ আছি। সুতরাং আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টা করব যতটা সম্ভব আমরা ইন্দ্রিয় সংযত করতে পারবো, মনকে নিজেদের অধীনে আনতে পারবো, এবং বাসনা শূন্য হতে পারবো। তত আমরা আরো আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারবো এবং মোক্ষের কাছাকাছি যেতে পারবো। আজ আমরা এখানেই উপাসনা পর্ব শেষ করছি।